Hi cuties, Namaste ji, Namaste to all. Today's episode English. Today we are going to learn about book reading and writing practice. Okay children, before நம்ம என்ன பண்ண shall we go to motivation, after go to book reading and writing practice. Okay, clap your hands all of you. Clap, all of you stand up. All of you stand up. Sit, stand. Sit, stand. Sit என்னது உட்காரணும். Stand na nikkaradu. Okay, can I sit? Stand. Okay, clap your hands all of you. Clap your hands. All of you say the rhymes. Okay, Johnny, Johnny, yes papa, eating sugar no papa, telling lies no papa, open your mouth ah ha ha. Again sometime all of you say Johnny, Johnny, yes papa, eating sugar no papa, telling lies no papa, open your mouth ah ha ha. Next time, twinkle twinkle little star, how I wonder what you want, up above the ocean high, like a diamond in the sky. Again sometime all of you say twinkle twinkle little star, how I wonder what you want, up above the ocean high, like a diamond in the sky. Very good. Clap your hands all of you. Next rain part. Rain, rain, go away, come again another day, little Johnny wants to play. Rain, rain, go away. Again sometime all of you say rain, rain, go away, come again another day, little Johnny wants to play. Rain, rain, go away. Very good. Clap your hands all of you. Next rhymes. Baba black sheep, have we any wool? Yes sir, 3 bags full. One for the master and one for the Dave, and one for the little boy who lives down the lane. Very good, very good. Very. Again sometime all of you say Baba black sheep, have we any wool? Yes sir, 3 bags full. One for the master and one for the Dave, and one for the little boy who lives down the lane. Very good. Clap your hands all of you. Clap. Next ABCD rhymes சொல்ல போறேன். Next ABC rhymes சொல்லலாமா கண்ணே? ABCD EFGH IJKL MNOP QRST UVW XYZ. Again sometime all of you say ABCD EFGH IJKL MNOP QRST UVW XYZ. Very good. Clap your hands all of you, clap. Again sometime all of you say ABCD song. ABCD EFGH IJKL MNOP QRST UVW XYZ. Again sometime all of you say ABCD EFGH IJKL MNOP QRST UVW XYZ. Again sometime all of you say ABCD EFGH IJKL MNOP QRST UVW XYZ. Very good. Clap your hands all of you. Clap. Very good. First of all go to ABCD oral. Okay கண்ணு நம்ம ABCD oral சொல்லிட்டு next நம்ம என்ன பண்ண போறோம் book reading பண்ண போறோம். ஓகேவா கண்ணு? First of all go to alphabet. How many letters in alphabet? How many letters in alphabet? 26. How many letters in alphabet? 26. இப்போ நான் உங்களை ஒரே ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் தான் கேட்க போறோம். ஓகேவா கண்ணு? அந்த ஒரே ஒரு கொஸ்டின்னா உங்க பேர் நான் இங்கிலீஷ்ல கேட்பேன், நீங்க உங்க பேரை சொல்லணும். ஒரே ஒரு ஜெனரல் கொஸ்டின் தான். வாட் இஸ் யுவர் நேம்?
என்னன்னு கேட்கும், வாட் இஸ் யுவர் நேம், உங்கள் பேர் என்ன அப்படின்னு நான் இங்கிலீஷில் கேட்குறேன். வாட் இஸ் யுவர் நேம் அப்படின்னு யாரை உங்களை கேட்டால் என்ன சொல்லணும்? மை நேம் இஸ், என் பேர் என்னது? கவிதா. மை நேம் இஸ் டி கவிதா நான் சொல்கிறேன். அதே மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் வீட்டில், நானும் வாட் இஸ் யுவர் நேம், அம்மா வந்து கொஸ்டின் கேட்க சொல்லணும் உங்களை. வாட் இஸ் யுவர் நேம்? மை நேம் இஸ், என் பேர் நான் சொல்றேன்ல, மை நேம் இஸ் டி கவிதா அப்படின்னு நான் சொல்றேன். அதே மாதிரி நீங்களும் என்ன சொல்லணும் வீட்டில், அம்மா வந்து உங்களே வாட் இஸ் யுவர் நேம், நான் மிஸ் கேட்கணும் இல்லையா, அப்போ வாட் இஸ் யுவர் நேம், சே த நேம், வாட் இஸ் யுவர் நேம். ஓகே ஃபைன். என்ன சொல்லணும்? வாட் இஸ் யுவர் நேமா? மை நேம் இஸ், என் பேர் நான் சொல்றேன் பார்த்தீங்களா, வாட் இஸ் யுவர் நேம், மை நேம் இஸ் டி கவிதா நான் சொல்றேன் இல்லையா கண்ணா. அதே மாதிரி நீங்களும் என்ன சொல்லணும்? வாட் இஸ் யுவர் நேம், மிஸ் கேட்கறேன் இல்லையா, வாட் இஸ் யுவர் நேம்னா நீங்க என்ன சொல்லணும்? மை நேம் இஸ்ன்னு சொல்லி உங்க நேம் சொல்லணும். ஓகேவா கண்ணு? ஓகே, ஆர் யூ கிளியர்? வாட் இஸ் யுவர் நேம்னா என்ன பண்ணணும்? வாட் இஸ் யுவர் நேம் அப்படின்னு நான் மிஸ் கேட்டா நீங்க என்ன பண்ணணும்? மை நேம் இஸ்ன்னு சொல்லி உங்க பேரு ரித்திகா, கனிஷ்கா, ரேவதி எந்த பேரா இருந்தாலும் அந்த பேரை சொல்லணும். மை நேம் இஸ்ன்னு சொல்லி உங்க நேம் சொல்லணும். ஓகேவா கண்ணு? வாட் இஸ் யுவர் நேம், வாட் இஸ் யுவர் நேம், மை நேம் இஸ் அப்படின்னு சொல்லி உங்க நேம் சொல்லணும். வாட் இஸ் யுவர் நேம், வாட் இஸ் யுவர் நேம், மை நேம் இஸ், உங்க நேம் என்னது? என் நேம்னா என்னோட நேம் என்னது? வாட் இஸ் யுவர் நேம், மை நேம் இஸ் டி கவிதா நான் சொல்றேன், என் நேம் சொல்றேன். அதே மாதிரி நீங்களும் என்ன பண்ணா, மிஸ் கொஸ்டின் கேட்கற பாருங்க, வாட் இஸ் யுவர் நேம் அப்படின்னா நீங்களும் உங்க நேம் சொல்லணும். மை நேம் இஸ் டேஷ்னா உங்க நேம் சொல்லணும். மை நேம் இஸ், உங்க பேர் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது இல்லையா கண்ணு, என் பேர் வேணா டி கவிதா மிஸ். ஓகேவா? மை நேம் இஸ் டி கவிதா நான் சொல்றேன்ல. அதே மாதிரி நீங்களும் என்ன பண்ணணும்? வாட் இஸ் யுவர் நேம்னா உங்க நேம் மை நேம் இஸ்ன்னு சொல்லி உங்க நேம் சொல்லணும். யாராச்சும் வந்து உங்களை வாட் இஸ் யுவர் நேம் கண்ணு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன சொல்லணும்? மை நேம் இஸ், உங்க நேம் சொல்லணும். ஓகே, ஆர் யூ கிளியர்? ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே சில்ட்ரன், நவ் கோ டு alphabet. How many letters in alphabet? 26. எத்தனை லெட்டர்ஸ் இருக்கோ ABCDனா 26, 26 லெட்டர்ஸ் இருக்கும். How many letters in alphabet? 26 letters இருக்கும். இப்போ நாம அத ஓவரலா மட்டும் கேபிட்டல் லெட்டரும் ஸ்மால் லெட்டரும் படிக்க போறோம். ஓகேவா கண்ணே? ஆர் யூ ரெடி? ஆர் யூ ரெடி? ஓகே. A B, இது வந்து கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் கண்ணு, கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ். இது கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் என்னது? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. This is capital letters. All of you say capital letters. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Again, sometime all of you say A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. This is capital letters. Next is small letters. Next is small letters. Small letters. Small letter, let me say A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
Z. This is small letter. All of you say A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. This is small letter. Capital letter 26, small letter 26. Okay, my children. Okay? Are you clear? Again, sometime all of you say capital letters A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Next small letters A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay? Are you clear? Next shall we start? Book reading. Book reading எடுத்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் புக் எடுத்துக்கன்னு இங்க பாத்தீங்கன்னா புக் பேஜ் நம்பர் 10. புக் பேஜ் நம்பர் 10 எடுத்துங்க. பிக்சர்ஸ் இருக்கு இல்லையா கண்ணு? ஃபர்ஸ்ட் கேபிட்டல் லெட்டர் ஏ இருக்கு இல்லையா கண்ணு? படிக்கலாமா? ஏ. Look and say. A for apple. A for ant. A for aeroplane. A for anchor. A for auto. A for axe. A for apron. A for anglet. A for happy. A for alligator. Again sometime all of you say A for apple. A for apple. A for ant. A for aeroplane. A for anchor. A for auto. A for axe. All are put in the fingers in the picture. நான் எப்படி மிஸ் பிக்சர்ல ஒவ்வொரு பிக்சர்ல கை வச்சு சொல்றேன்னு இல்லக்கண்ணா, அதே மாதிரி நீங்களும் என்ன பண்ணணும், பிக்சர்ல கை வச்சு சொல்லணும். அப்பதான் உங்களுக்கு இந்த பிக்சர் நேம் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகேவா கண்ணே? நான் எப்படி மிஸ் பிக்சர்ல கையை வச்சு சொல்லிட்டு இருக்கணும், அதே மாதிரி நீங்களும் என்ன பண்ணணும், பிக்சர்ல கை வச்சு சொல்லணும். ஓகே? A for apple. A for ant. A for aeroplane. A for anchor. A for auto. A for axe. A for anglet. A for happy. A for apron. A for alligator. A for happy. இங்க பாத்தீங்கன்னா கீழே கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. வாட் இஸ் த கலர் ஆஃப் ஆப்பிள்? கலர் என்ன இருக்கும்? ஆப்பிள் என்ன கலர் இருக்கும்? வாட் இஸ் த கலர் ஆஃப் ஆப்பிள்? ரெட் கலர். வாட் இஸ் த கலர் ஆஃப் an ஆப்பிள்? ரெட் கலர். என்ன கலர்ல இருக்கும்? ரெட். வாட் இஸ் த கலர் ஆஃப் an ஆப்பிள்? ரெட். வாட் இஸ் த கலர் ஆஃப் an ஆப்பிள்? ரெட். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வேர் டு ஏரோப்ளேன் ஃப்ளை? எங்க பறக்கும்? வானத்துல தானே பறக்குங்க ஃப்ளை. நெக்ஸ்ட் லெட்டர் பி. நெக்ஸ்ட் என்ன லெட்டர்? பி. கேபிட்டல் லெட்டர் பி. என்ன லெட்டர் இது? கேபிட்டல் லெட்டர் பி. பி ஃபார் பால். பி ஃபார் பால். பி ஃபார் பைசன். பி ஃபார் பைசைக்கிள். பி ஃபார் பட்டர்ஃப்ளை. B for buffalo. B for balloon. B for bus. B for bangles. B for beer. B for boot. Again sometime all of you say B for ball. B for bison. B for bicycle. B for butterfly. B for bus. B for buffalo. B for balloon. B for bangles. B for beer. B for boot. கீழே கொஸ்டின், வேர் இஸ் த ஷேப்ஸ் ஆஃப் த பலூன்? வேர் இஸ் த ஷேப்ஸ் ஆஃப் த பலூன்? என்ன சாரி, வேர் இஸ் த ஷேப்ஸ் ஆஃப் த பால்? என்ன ஷேப்ஸ்ல இருக்கு பால்? வாட் ஷேப்ஸ்? சர்க்கிள். வாட் இஸ் த ஷேப்ஸ் ஆஃப் த பால்? என்ன ஷேப்ஸ்ல இருக்கு? சர்க்கிள். நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் த கலர் ஆஃப் த பலூன்? பலூன் என்ன கலர்ல இருக்கு? ப்ளூ. What is the color of the balloon? Blue. Next page, all of you say that. Next, remove the next page. What letter? C. What letter? C. What letter? C. Capital letter C. What letter? Capital letter C. C for cabbage. C for cauliflower. C for clock.
C for crow. C for car. C for candle. C for coconut. C for cucumber. C for camel. C for cow. C for chameleon. C for cheetah. C for cheetah. Again sometime if you say C for cactus. C for cauliflower. C for clock. C for crow. C for candle. C for car. C for coconut. C for cucumber. C for camel. C for cow. C for chameleon. C for cheetah. What does the cow give us? என்ன நம்மளுக்கு cow give us? Milk. What does the cow give us? Milk. நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் கவுல இருந்து? Milk. Next, how does the crow cry? எப்படி அது கத்து cry? என்ன பண்ண காக்கா எப்படி கத்து காக்கான்னு கத்தும்ல அதான். Next, D. Capital letter D. Capital letter D. Capital letter D. D for drum. D for duck. D for dog. D for donkey. D for dove. D for deer. D for desk. D for doctor. D for dance. D for doll. Again sometime if you say D for drum. D for duck. D for dog. D for donkey. D for dove. D for deer. D for desk. D for doctor. D for dance. D for doll. சரிக்கணும். What is the use of the desk? Desk நம்மளுக்கு எதுக்குன்னு யூஸ் ஆகுது? நம்ம வச்சு எழுதுறதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது இல்லையா கண்ணா? அதுதான். What is the sound of the duck? என்ன சவுண்ட் வரும்? D சவுண்ட் என்னது? T. D சவுண்ட் என்னது? T. T. Sounds என்னது? What is the sound of the duck? T. T sound என்னது? First letter sound என்னது? T. 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 Okay wakana. Next page number. Next page 14. E. Capital letter E. E for egg. E for eagle. E for elephant. E for ear. E for engine. E for Eiffel Tower. E for eye. E for earthworm. E for 8. Which is the first letter of the E? Elephant. First letter என்ன sound? A. E sound என்னது? E sound என்னதுக்குன்னா A. E say A. என்ன sounds? E sounds A. Next, point to the Eiffel Tower. கை வைங்க பாப்பா. Point Eiffel Tower னா இதுதான் Eiffel Tower. Okay wakane. Next, F. Capital letter F. F for flag. F for fish. F for fan. F for frog. F for 5. F for feather. F for fox. F for fork. F for fruit. Okay, how many colors are there in your flag? How many colors irukku idhila? Green, white, black. How many colors? 3 colors. How many colors in flag? 3 colors. Say the sound of the letters F. F sound என்னது? F say if. F say if. If fish. F sound என்னது? If. Okay children, next shall we go to writing practice. All take your slate. First நம்ம என்ன பண்ணோம்? Slateல first write பண்ணிட்டு after go to write the checked note. Okay கண்ணே, நம்ம first எப்பவுமே எழுதுறதுக்கு பிஃபோரா எதுல பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும்? ஸ்லேட்ல பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் நோட்ல எழுதணும். ஓகேவா கண்ணே? ஓகே, ஆர் யூ டேக் யுவர் ஸ்லேட் கண்ணே? இப்ப நாம உங்களுக்கு ஸ்ட்ரோக்ஸ் ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல உங்களுக்கு ஸ்ட்ரோக்ஸ் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இல்லையா கண்ணே? இப்போ நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ண போறேன்? லெட்டர்ஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண போறேன். கேபிட்டல் லெட்டர் ஏ, கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் ஏ, ஸ்மால் லெட்டர் ஏ, கேபிட்டல் லெட்டர் பி, ஸ்மால் லெட்டர் பி, கேபிட்டல் லெட்டர் சி, ஸ்மால் லெட்டர் சி, கேபிட்டல் லெட்டர் டி, ஸ்மால் லெட்டர் டி, கேபிட்டல் லெட்டர் இ, ஸ்மால் லெட்டர் இ. மொத்தம் ரெண்டுமே கேபிட்டல் லெட்டரும் எழுதணும், ஸ்மால் லெட்டர் ரெண்டுமே இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி போறேன். ஓகேவா கண்ணே? ஓகே, all take your slate. Slate எடுக்கணும். all take your
ஸ்லேட்ல blank இருக்குல்லையா கண்ணா அந்த பேஜ் எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? இந்த பேஜ்ல நம்ம எடுத்துக்கணும். எடுத்துட்டு இப்போ நம்ம கேபிட்டல் லெட்டர் ஏவும் ஸ்மால் லெட்டர் ஏவும் எழுத போறோம். ஓகேவா? இது லெஃப்ட் ரைட் ஸ்லாண்டிங் லைன், லெஃப்ட் ஸ்லாண்டிங் லைன், நடுவுல ஸ்லீப்பிங் லைன், கேபிட்டல் லெட்டர் ஏ, கேபிட்டல் லெட்டர் ஏ, அதே பக்கத்துல ஸ்மால் லெட்டர் ஏ இருக்கணும். இப்ப கர்வ் மாதிரி போடுங்க. இப்படி ரைட் கர்வ் மாதிரி போட்டு ஸ்டாண்டிங் லைன் போட்டு இப்படி இழுத்துடுங்க. ஏ ஸ்மால் ஏ, capital letter A, small letter A, capital letter A, small letter A, capital letter A, small letter A, capital letter A, small letter A. Next letter B. இங்க பாருங்க. Standing line போடும். First என்ன பண்ணும்? Standing line. After curve. Right curve. கை எடுக்காம சென்டர்ல மிடில்ல வந்து அடுத்தது டவுன்ல ஒரு ரைட் curve. டவுன்ல அந்த எட்ஜ்ல வந்து ஜாயின் பண்ணும். கேபிட்டல் லெட்டர் பி, கேபிட்டல் லெட்டர் பி, கேபிட்டல் லெட்டர் பி. நெக்ஸ்ட் ஸ்மால் லெட்டர் பி ஸ்ட்ரோக்ஸ் என்னக்கனே ஸ்டாண்டிங் லைன் போட்டுருங்க. பி ஸ்டாண்டிங் லைன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணும்? நீங்க ஸ்டாண்டிங் லைன் போட்டு ஆஃப்டர் இங்க பாருங்க மிடில் இருந்து டவுனுக்கு கர்வ் ஒரு கர்வ் போடணும். இதுதான் ஸ்மால் பி, ஸ்மால் பி. Capital letter B, small b, capital letter B, small b, capital letter B, small b, capital letter B, small b. Next, capital letter C, right curve, left curve இப்படி போடுங்க. அவ்வளவுதான். கொஞ்சம் இது பெருசா போடணும். கேபிட்டல் லெட்டர் வந்து curve மாதிரி போட்டா போதும். கேபிட்டல் லெட்டர் C, அதே சின்னதா போட்டீங்கன்னா இது ஸ்மால் லெட்டர் C. Capital letter C, small letter C, capital letter C, small letter C, capital letter C, small letter C. Next D. இங்க பாருங்க ஒண்ணு இல்ல ஸ்டாண்டிங் லைன் போடணும். First you write the standing line. After start the up. upல இருந்து டவுனுக்கு இப்படி ரைட் கர்வ் போட்டீங்கன்னா போதும். ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா போதும். அவ்வளவுதான். D. Capital letter D, capital letter D. Next small letter D பாருங்க. Standing line போடுங்க. First you write the standing line. After back side இந்தட்ட நம்ம வளைக்காது. இந்தட்ட வளைக்கிறதுனா B. இது ஆப்போசிட் பேக் சைடுல வளைக்கிறது. இங்க பாருங்க மிடில்ல இருந்து அப்படியே கர்வ் ரைட் கர்வ் போட்டு இந்த சென்டர்ல வந்து ஜாயின் பண்ணும். இது D. D. Small letter D. Next capital letter E. Standing line. First என்ன பண்ணும்? Standing line. upல ஒரு sleeping line, downல middle ஒரு sleeping line, downல ஒரு sleeping line. அவ்வளவுதான். E. இது ஈஸியான லெட்டர்ஸ் தான். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஸ்டாண்டிங் லைன். ஃபர்ஸ்ட் you write the standing line. After up the ஒரு write the sleeping line, middle one sleeping line, down one sleeping line. This is capital letter. This is capital letter. Next small letter. Small letters நீங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படாதீங்க. இதே மாதிரி கிளியர் பண்ணு. C small c போட்டிங்கன்னு வெச்சுங்க. small c போட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லீங்களா? அதுல இருந்து பாதி மிடில் அப்படி இழுத்துட்டீங்கன்னா போதும். இதுதான் E, small e. என்னது? small e. Capital letter A, small letter A. Capital letter B, small letter B, capital letter C, small letter C, capital letter D, small letter D, capital letter E, small letter E. இப்போ உங்களுக்கு 5 capital letters introduce பண்ணியாச்சு, 5 small letters introduce பண்ணியாச்சு. ஓகேவா கண்ணே? again sometime I'll say capital letter A, small letter A, capital letter B, small letter B, capital letter C, small letter C, capital letter D, small letter D, capital letter E, small letter E. ஓகே, ஆர் யூ கிளியர்? பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணணும்? இது நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும். ஸ்லேட்லயே என்ன பண்ணணும்? நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு ஆஃப்டர் கோ டு ரைட் நோட்.
என்ன பண்ணும், இதையா நல்லா ப்ராக்டிஸ் ஸ்லேட்ல நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும், நோட் உங்களுக்கு செக்குடு நோட் இருக்கு இல்லையா கண்ணு, அதெல்லாம் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும். ஓகேவா கண்ணு? இப்போ அதையும் இப்போ பாருங்க. ஆல் டேக் யுவர் நோட். நீங்க இதுல எழுதிட்டு கூட எப்படி மிஸ் நோட்ல எழுதுறாங்கன்னு பார்த்துக்குங்க. ஸ்லேட்ல நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு ஆஃப்டர் கோ டு ரைட் த நோட், செக்குடு நோட். ஓகேவா கண்ணு? இப்படி இருக்கு கண்ணு செக்குடு நோட் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இப்படி இருக்கு. அம்மாவை என்ன பண்ண சொல்லணும், நீங்க நோட்ல ஃபர்ஸ்ட் கேபிட்டல் லெட்டர் ஏ, இங்க மிடில்ல ஸ்மால் லெட்டர் ஏன்னு ரைட் பண்ண சொல்லிடுறேன் அம்மாவை. ஓகேவா கண்ணு? அடுத்தது கேபிட்டல் லெட்டர் பி, ஸ்மால் லெட்டர் பி. நெக்ஸ்ட் கேபிட்டல் லெட்டர் சி, ஸ்மால் லெட்டர் சி. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் கேபிட்டல் லெட்டர் டி, small letter D. Next capital letter E, small letter E. ஓகேவா கண்ணு? இது மாதிரி அம்மாவை என்ன பண்ண சொல்லணும், உங்களுக்கு மேல எழுதி கொடுக்க சொல்லிடுறோம் ஸ்லேட் நோட்ல. நீங்க என்ன பண்ணும், இதை பார்த்து நம்ம ஒவ்வொரு பாக்ஸ்லயும் சொல்லிக்கிட்டே தான் எழுதணும். அப்பதான் உங்களுக்கு என்ன வரும், ஐடென்டிபிகேஷன் கிடைக்கும். இல்லைன்னு வச்சுங்களேன், நீங்க பாட்டுக்கு எழுதுனீங்கன்னா லெட்டர் ஐடென்டிபிகேஷன் இருக்காது. ஓகேவா கண்ணு? அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒவ்வொரு லெட்டரும் எழுதுறப்போ நம்ம என்ன பண்ணும், சொல்லிக்கிட்டே எழுதணும். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன லெட்டர் எழுத போறோம், கேபிட்டல் லெட்டர் ஏ அண்ட் ஸ்மால் லெட்டர் ஏ போடுங்க பாப்பா. ரைட் ஸ்லாண்டிங் லைன், லெஃப்ட் ஸ்லாண்டிங் லைன், ஆஃப்டர் ரைட் மிடில் ஸ்லீப்பிங் லைன். ஏ கேபிட்டல் லெட்டர் ஏ அண்ட் ஸ்மால் லெட்டர் ஏ என்ன பண்ணும், லெஃப்ட் கர்வ் மாதிரி போட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டிங் லைன், அது ரெண்டையும் என்ன பண்ணும், அப்ல இருந்து டவுனுக்கு ஜாயின் பண்ணி இப்படி சின்னதா ஒரு ஸ்லாண்டிங் லைன் போடும். அதான் ஸ்மால் ஏ. கேபிட்டல் லெட்டர் ஏ, ஸ்மால் லெட்டர் ஏ. சொல்லிட்டே எழுது பார்ப்போம். ஏ கேபிட்டல் லெட்டர் ஏ, ஸ்மால் லெட்டர் ஏ. கேபிட்டல் லெட்டர் ஏ, ஸ்மால் லெட்டர் ஏ. Capital letter A, small letter A. Okay? Are you clear? First capital letter A, small letter A. Okay? இது பாக்ஸ்ல நீட்டா அழகா எழுதணும். அப்படி உங்களுக்கு எழுதுறதா இருந்தாலும் ஒவ்வொரு பாக்ஸ் ரிலீட் பண்ணிட்டு கூட நெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்ல நீங்க எழுதலாம். ஓகேவா கண்ணே? நெக்ஸ்ட் B, capital letter B, small letter B. Capital letter B, small letter B. அது பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், ஸ்டாண்டிங் லைன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண, அழகா நேரா அப்படி ஸ்டாண்டிங் லைன் போடணும். ஓகேவா கண்ணு? ஸ்டாண்டிங் லைன் என்ன பண்ணும், கர்வ், ரைட் கர்வ் மிடில்ல வந்து ஜாயின் பண்ணும். அடுத்தது இன்னொரு ரைட் கர்வ் டவுன்ல போய் ஜாயின் பண்ணும். பி கேபிட்டல் லெட்டர் பி, ஸ்மால் லெட்டர் பி பாருங்க. நேரா ஸ்டாண்டிங் லைன். ஃபர்ஸ்ட் யூ ரைட் த ஸ்டாண்டிங் லைன், ஆஃப்டர் யூ மிடில் இருந்து டவுன் ஒரு கர்வ். பி small b, capital letter B, small letter B, capital letter B, small letter B. போடுங்க பாப்பா. ஸ்டாண்டிங் லைன், லெஃப்ட் கர்வ், மறுபடியும் ஒரு லெஃப்ட் கர்வ். கேபிட்டல் லெட்டர் B, ஸ்மால் லெட்டர் B. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டிங் லைன், நெக்ஸ்ட் மிடில் இருந்து ஒரு கர்வ். ஸ்மால் லெட்டர் B, கேபிட்டல் லெட்டர் B, small letter B, capital letter B, small letter B. ஓகேவா கண்ணு? நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் என்ன லெட்டர் வரும், C. கேபிட்டல் லெட்டர் C, small letter C. capital letter C, small letter C. capital letter C, small letter C. இது பாருங்க. அதே மாதிரி லெஃப்ட் கர்வ் ஒரே ஒரு கர்வ் இப்படி போட்டீங்கன்னா போதும். லெஃப்ட் கர்வ் அதுலயே இதே சின்னதா ஒரு கர்வ் போட்டீங்கன்னா இது ஸ்மால் லெட்டர் சி. கேபிட்டல் லெட்டர் சி, ஸ்மால் லெட்டர் சி. கேபிட்டல் லெட்டர் சி, ஸ்மால் லெட்டர் சி. கேபிட்டல் லெட்டர் சி, ஸ்மால் லெட்டர் சி. ஓகேவா கண்ணே? நெக்ஸ்ட் என்ன லெட்டர் வரும், டி. கேபிட்டல் லெட்டர் டி,
small letter D, capital letter D, small letter D. இது எப்படி போடணும்? first standing line தான் போடணும். standing line போடணும். first you write standing line, after you write curve. upல இருந்து downக்கு இப்படி right curve ஒன்னு போடணும். அவ்வளவுதான். இது capital letter D. small letter D க்கு first என்ன பண்ணுவீங்க? first ஒரு standing line. standing line போட்டு opposite நம்ம B க்கு வந்து இப்படி போடும் இல்லையா? கண்ணு D க்கு அதுவே opposite போடணும். இப்படி ஒரு curve போட்டு middle இருந்து right curve. அவ்வளவுதான். D, capital letter D, small letter D. 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 okay vakana next E. next letter நாம என்ன எழுத போறோம்? E. capital letter E, small letter E. போடுங்க. first standing line போடு. first இது ஈஸி கண்ணி. standing line, upல ஒரு sleeping line, middle ல ஒரு sleeping line, downல ஒரு sleeping line. நிறைய அப்படி sleeping line எல்லாம் போட கூடாது. அதெல்லாம் தப்பு. மூணே மூணு sleeping line தான் you write. பாருங்க. first standing line, after என்ன பண்ணும்? upல ஒரு sleeping line, middle ல ஒரு sleeping line, downல ஒரு sleeping line. E, capital letter E. அதே small letter E பாத்தீங்கன்னா நம்ம போட்டோம்ல curve. இப்படி ரைட் கர்வ் போட்டோம்ல இப்படி போட்டுட்டு இந்த மேல இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த மிடில்ல வந்து ஜாயின் பண்ணி இதுதான் E. small E. standing line, sleeping line, sleeping line, sleeping line. next curve மாதிரி போட்டு மிடில்ல ஜாயின் பண்ணு. E, small E. capital letter E, small E. standing line, sleeping line, sleeping line, sleeping line. இது capital letter E, small letter E, C. இப்படி போட்டீங்களா? small C போட்டு இந்த மிடில் இந்த மேல எம்டி பாயிண்ட் இருக்குல்ல, அதுல இருந்து இந்த மிடில்ல கொண்டாந்து ஜாயின் பண்ணிதான் E, small letter E. again சொன்ன மாதிரி capital letter E, standing line, sleeping line, sleeping line, sleeping line. next C மாதிரி போட்டு இது மிடில்ல கொண்டாந்து ஜாயின். இது E, capital letter E, small letter E. okay, are you clear kanne? first capital letter A, small letter A. capital letter B, small letter B. capital letter C, small letter C. capital letter D, small letter D. capital letter E, small letter E. okay, are you clear kanne? are you understand? first நம்ம என்ன பண்ணனும்? note slate ல நல்லா practice பண்ணிட்டு after you write the note. okay children? okay, are you clear? are you understand? okay children, today homework read என்ன கண்ணே? read பண்ணனும். read னா read book page number இப்ப படிச்சோம்ல கண்ணே A B அப்படி எல்லாம் படிச்சோம்லையா கண்ணே? அது book page number, read book page number, read book page number 10 to 15. 10 to 15. next write in note. write in note ல என்ன பண்ணுவீங்க? capital letter A இருக்கு இல்லையா? அதில இருந்து A to E D E மட்டும் நீங்க எழுதணும். ஓகே பக்கனே? read book page number 10 to 15. அந்த A for apple படிச்சோம்ல அது படிச்சிட்டு next write in note. நோட்ல என்ன பண்ணும்? capital letter A ல இருந்து E, capital letter E, small letter E மட்டும் எழுதணும். அழகா எழுதணும். first நீங்க practice பண்றது slateல practice பண்ணிட்டு next you write the note. after you write the note கண்ணு. okay, are you clear? are you understand? okay கண்ணு. அடுத்து next பாத்தீங்கன்னா work bookல இந்த letters எல்லாம் எழுதி finish பண்ணிட்டு after write the workbook. okay, are you clear? okay children, thank you, dhanyawad ji, bye.